નમસ્કાર. આજના આ ખાસ વિશ્લેષણમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ભાષા શીખવાની એક બિલકુલ નવી અને રસપ્રદ રીત જોવાના છીએ. એક અદ્ભુત વાર્તા દ્વારા આપણે અંગ્રેજી શબ્દભંડોળને બહુ જ સરળતાથી સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો ચાલો ફટાફટ શરૂ કરીએ. હવે સૌથી પહેલાં આપણે એક નાનકડો પ્રયોગ કરીશું. હવે પછીની જે વાર્તા છે એ સંપૂર્ણપણે અંગ્રેજીમાં જ કહેવામાં આવશે. બસ આરામથી બેસીને ઉચ્ચારણ અને વાક્યરચના પર પૂરું ધ્યાન આપવાનું છે. વાર્તાના પ્રવાહને સમજવા માટે થોડીવાર આંખો બંધ કરીને માત્ર અવાજ પર પણ ફોકસ કરી શકાય છે. તો શરૂ કરીએ. Alright, let's set the scene. The Mumbai business trip. Let's dive right into Rahul's journey. Picture this. It's a super busy Monday morning. Rahul has packed all his essential items. His laptop, some clothes, a notebook. By 8 a.m., he reaches a heavily crowded railway station. People are rushing everywhere. And right amidst this absolute chaos, he walks purposefully toward the ticket counter. So he walks up to the counter and naturally reaches into his right pocket. Empty. A slight frown appears as he checks the left pocket. Still empty. Now pure panic sets in as he desperately rummages through his bag. The wallet is completely gone. Which brings us to that heart-stopping moment, a sudden, intense wave of panic. Because think about it, this wasn't just about losing a few rupees. That brown leather wallet held his travel money, his crucial ID cards, and his train ticket. Without these, traveling to Mumbai for the most important meeting of his career is literally impossible. It is an absolute disaster. Desperation kicks in instantly. Maybe I dropped it there, he thinks, suddenly remembering the auto rickshaw he took to the station. He literally sprints outside like a madman, hoping against hope. But the auto rickshaw is long gone. His last ray of hope simply vanishes in the busy traffic. Completely defeated, Rahul collapses onto a station bench, his head resting heavily in his hands. The clock is ticking mercilessly. The train is about to depart, and he is entirely helpless. But then, the narrative shifts. Enter the kind stranger. Just as despair takes over completely, a tall man with a remarkably kind smile approaches him. And guess what's in his hand? The familiar brown leather wallet? He asks if he's Rahul, explaining he found it near the entrance and used the ID card inside to track him down. Rahul practically leaps from the bench, checking inside. Every single card and rupee is completely untouched. Overwhelmed with relief, he looks at the man and says, "You saved my day. I am very grateful to you." The kind stranger just smiles warmly, wishes him a safe journey, and quietly walks away. As Rahul boards his train, just in the absolute nick of time, a beautiful realization washes over him. Despite all the chaos, stress, and anxiety, this world is still full of incredibly good people. તો વાર્તા અહીં પૂરી થાય છે. આખી ઘટના કેવી અદ્ભુત હતી, ખરું ને? હવે આ જ વાર્તામાંથી આપણે રોજિંદા ઉપયોગ માટેના 5 બહુ જ અગત્યના અંગ્રેજી શબ્દો તારવ્યા છે. ચાલો એક પછી એક એના અર્થ અને ઉપયોગ સમજીએ, જેથી અંગ્રેજી બોલવામાં એકદમ સરળતા રહે. ચાલો આપણો પહેલો શબ્દ જોઈએ. એસેન્શિયલ. એસેન્શિયલ, જેનો સીધો અર્થ થાય છે સંપૂર્ણપણે જરૂરી અથવા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ. વાર્તામાં આપણે જોયું કે રાહુલે પોતાની બેગમાં બધી એસેન્શિયલ વસ્તુઓ પેક કરી હતી. આને રોજિંદા જીવનમાં વાપરવું હોય તો કહી શકાય કે વોટર ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર લાઈફ, એટલે કે પાણી જીવન માટે આવશ્યક છે. જે વસ્તુ વગર બિલકુલ ન ચાલે એના માટે આ શબ્દ એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આગળનો શબ્દ છે પેનિક. પેનિક. આ શબ્દ તો આપણે વારંવાર સાંભળીએ છીએ. આ એવી સ્થિતિ છે જ્યારે અચાનક જ ખૂબ ડર કે ગભરામણ થાય છે અને વ્યક્તિ સાવ બેબાકડી બની જાય છે. જ્યારે પાકીટ ન મળ્યું ત્યારે રાહુલની હાલત પણ પેનિકવાળી જ હતી ને? આનું એક સુંદર ઉદાહરણ જોઈએ. પ્લીઝ ડુ નોટ પેનિક ડ્યુરિંગ ધી એક્ઝામ. એટલે કે પરીક્ષા દરમિયાન ગભરાશો નહીં, શાંત રહેવું એ જ એનો સાચો ઇલાજ છે. આપણો ત્રીજો શબ્દ છે સ્ટ્રેન્જર. સ્ટ્રેન્જર. વાર્તામાં જે ભાઈએ મદદ કરી એ રાહુલ માટે કોણ હતા? એક સ્ટ્રેન્જર, એટલે કે એવી વ્યક્તિ જેને આપણે પહેલેથી ઓળખતા નથી, કોઈ સાવ અજાણી વ્યક્તિ. ઉદાહરણ તરીકે, માય મધર ટોલ્ડ મી નોટ ટુ ટોક ટુ સ્ટ્રેન્જર્સ, એટલે કે મારી મમ્મીએ મને અજાણ્યા લોકો સાથે વાત ન કરવાનું કહ્યું હતું. આ બહુ જ સામાન્ય પણ ખૂબ જ ઉપયોગી શબ્દ છે. ચાલો આગળ વધીએ ચોથા શબ્દ તરફ, જો બહુ મજેદાર છે. રિલીવ્ડ. રિલીવ્ડ.
આ એક એવી સકારાત્મક લાગણી છે જ્યારે કોઈ મોટું ટેન્શન અચાનક દૂર થઈ જાય અને છાતી પરથી જાણે મોટો બોજ હળવો થઈ જાય. પાકીટ પાછું મળતા રાહુલ તરત જ રિલીવ થઈ ગયો હતો. ઉદાહરણ લઈએ તો આઈ ફેલ્ટ રિલીવ્ડ વેન આઈ ફાઉન્ડ માય લોસ્ટ કીઝ, એટલે કે જ્યારે મારી ખોવાયેલી ચાવી મળી ત્યારે મેં રાહત અનુભવી. અને આજનો આપણો છેલ્લો પણ કદાચ સૌથી સુંદર શબ્દ છે ગ્રેટફુલ. ગ્રેટફુલ. જ્યારે કોઈ આપણી મુશ્કેલીમાં પડખે ઊભું રહે અને અંદરથી આભારની જે ઊંડી લાગણી જન્મે તેને કૃતજ્ઞતા કે ગ્રેટફુલ હોવું કહેવાય. રાહુલે પણ પેલા અજાણ્યા માણસને કહ્યું હતું ને કે તે ખૂબ જ ગ્રેટફુલ છે. તેનું સરળ ઉદાહરણ છે આઈ એમ ગ્રેટફુલ ફોર યોર હેલ્પ, એટલે કે હું તમારી મદદ માટે આભારી છું. તો આજના આ વિશ્લેષણના અંતે એક બહુ જ રસપ્રદ સવાલ થાય છે. શું ખરેખર દયાનું એક નાનું અમથું કાર્ય આખી દુનિયા બદલી શકે છે? ચોક્કસપણે. વાર્તામાં આપણે જોયું તેમ એક નાનકડી મદદ કોઈને મોટી મુશ્કેલીમાંથી બચાવી શકે છે. આજનું એક નાનકડું હોમવર્ક એ છે કે આપણે સૌ આ ગ્રેટફુલ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને આપણા રોજિંદા જીવનમાં એક નવું વાક્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કરીએ. આમ કરવાથી આ શબ્દો હંમેશા માટે યાદ રહી જશે. આ સત્રમાં જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. નવી માહિતી સાથે ફરી મળીશું.